हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ, ठीक है जी। नवा टॉपिक है, सब तो आखिरी लैसन का। आखिरी लैसन दे विच 3 टॉपिक्स है। एक है भारत अते मनुखी अधिकार, दूसरा टॉपिक है भारत अते निशस्त्रीकरण, तीसरा टॉपिक है भारत अते विश्वीकरण। ठीक है, सो भारत अते मनुखी अधिकार मैं तुहानू ऑलरेडी 2 पार्ट्स विच करवा चुकी हैं। किसी कारण यूट्यूब के उत्ते हले तक मैं नहीं पा सकी, मेरी रिकॉर्डिंग विच कोई प्रॉब्लम आ गई सी। वो चाहे मैं रिकॉर्डिंग घरों करके दोबारा पावां ते या अगले महीने एजुसैट दे उत्ते लैक्चर दे के करा, उदी तुहाडे फाइनल पेपर्स तो पहला पहला उदी रिकॉर्डिंग तुहाडे कोल पहुंच जाएगी भारत अते मनुखी अधिकार वाले दी। ठीक है जी। अज असीं दूसरा टॉपिक कर रहे हैं भारत अते निशस्त्रीकरण। सो सब तो पहला इस टॉपिक नूं समझो भी टॉपिक है की है। सब दा ध्यान इधर मेरे वाल होना चाहिए। निशस्त्रीकरण, देखो 2 वर्ड ने, निशस्त्रीकरण। जदों जदों किसी अखर दे अगे नी आ जांदा है, नी मतलब जिवें असीं कहंदे निरलेप। निरलेप, निरलेप मैंने विच रहिंदे होए भी अलग। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण मैंने नी मैंने रोकना, स्टॉप करना, शस्त्रीकरण मैंने हथियारां नूं रोकना। तो पहला जे आपां सौखा लफ्ज विच हले लिखियो ना, मैं लिखवावांगी। जदों असीं सौखे लफ्ज विच गल करिए तां निशस्त्रीकरण दा मतलब है हथियारां नूं रोकना या हथियारां ते रोक लगाउणी। हुण अज इह संसार दा मुद्दा क्यों है? परमाणु हथियार अज संसार दा मुद्दा क्यों है? तुहाडे चों जिहड़े बच्चिआं ने क्लासेस अटेंड कीतियां सी, उत्थे मैं दस्सिआ सी कि पहला 1914 विच विश्व युद्ध शुरू होया, 1918 तक चलिआ। और मैं ये भी दस्सिआ सीगा भी लड़ाई तां एक दिन दी माड़ी है। 4 साल जदों लड़ाई चली, उन्हें दुनिया नूं तहस नहस करके रखता। फिर देश इकट्ठे होए, उन्होंने संस्था बनाई लीग ऑफ नेशंस, कोशिश की संसार दे नूं शांति कायम करन दी, पर नहीं हो सकिया। नतीजा की निकलिया, साडे कोल दूजा विश्व युद्ध होया। वो होया 1939 च शुरू होया, 1945 तक चलिया। हुण सोचण वाली गल है। और विश्व युद्ध में तुहानूं की दस्सिआ सीगा, ऐसा युद्ध जिहदे विच संसार दे कुछ एक देश नहीं बल्कि काफी ज्यादा देश इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मैं एग्जाम्पल दी सीगी कि मान लो 2 बंदियां दी लड़ाई है, लड़ाई 2 बंदियां विच है, 4 बंदे मैं अपने ले आई, 4 तुसीं ले आए, लड़ाई किन्ने च हो गई? 10 च। फिर लड़ाई वध गई, फिर 5 बंदे मैं अपने ले आई, 6 बंदे तुसीं ले आए, किन्ने च हो गई? 19 बंदियां च लड़ाई। सो इसे तरीके नाल जदों संसार दे काफी ज्यादा देश युद्ध दे विच इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन्होंने आपां की कहने विश्व युद्ध। ठीक है जी। सो 2 विश्व युद्ध होए, दोनों विश्व युद्धां ने मनुख जाति का बड़ा नुकसान किया। बीमारियां फैल गईयां, गरीबी फैल गई, भुखमरी फैल गई, अनाज की कमी हो गई, लोग मर गए, बेघर हो गए, मंदी फैल गई, बहुत दुनिया का तहस नहस होया। फिर देशों नूं इह सोचना पिया। एक मैं होर चीज तुहानूं दस्सी सीगी कि पहला जिहड़ी पहले युद्ध हुंदे सी राजिਆਂ ਦੇ टाइम 'ਚ ਜਾਂ पुराने टाइम 'ਚ, ਉਹ किदां हुंदा सी? घोड़िਆਂ ते हुंदे सी, हाथियां ते हुंदे सी, बरछियां नाल हुंदे सीगे। ठीक है, भालियां नाल हुंदे सी, तलवारां नाल हुंदे सी। फिर वध तों वध की आ गईयां? तोपां आ गईयां, बंदूकां आ गईयां, गोलियां आ गईयां। चलो इत्थे तक भी ठीक सी भी तोप ने मारे जी 100 बंदा मर गया, गोली ने मारे 10 बंदे, स्टेन गन ने मारे इकट्ठे मारे जी 50 बंदे मर गए। पर हुण जिहड़े हथियार ने ਉਹ परमाणु हथियार। हुण इस वेले संसार च की प्रॉब्लम है भी सारे देशों कोल किहड़े हथियार ने? परमाणु हथियार। ਉਹ परमाणु हथियारां दा की है कि एक बटन दबण दी देर है, दुनिया गई। अगे मैं तुहानूं उस दिन भी दस्सिआ सी भी हुण संसार दी कंडीशन इदां दी बन चुकी है भी अगे तां हुंदा भी मैं मारिया ये मर गए। हुण की है? मैं इनू तां मारूंगी मारूंगी, मैं नाल मरना। मेरी गल समझ आ गई? जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल उदन दित्ती करोना दी कि करोना चीन ने फैलाया, बीमारी के कीटाणु छड्डते, पर चीन भी करोना तो बच नहीं सकिया। पर तुसीं देखो भी एक करोना एक देश वालों बीमारी के कीटाणु छड्डे हुए संसार का उन्होंने की हाल करके रखा। मेरी गल फॉलो कर रहे हो? सारे देशों को हुण की है? जहरीलियां गैसां ने। हुण मान लो जहरीली गैस छड्ड दईए, जहरीली गैस नूं आपां सिखा के थोड़ा भेजांगे भी भाई इनू मारी मैनू ना मारी, उन्हें गैस फैलूगी, मैं भी मरूंगी, ये भी मरेगा। जिहड़ा बेचारे का कसूर है उन्हें भी मरना, जिहदा कसूर नहीं है उन्हें भी मरना। हुण देशों कोल हाइड्रोजन बंब ने, मिसाइलां ने,
ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਰ ਦੋ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯੂਐਨਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯੂਐਨਓ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ? 193। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਸਨ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ 40 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈਸਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਵਲ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ 5 ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 6 ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ 1945 ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾ ਲਓ 1945 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ 70-72 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ? ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਧੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਬਣਾ ਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਓ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਲਾ ਕੀ ਹੈ।
कहंदे किहनूं है। इज इट ओके? ठीक है जी, हुण लिखो, लिखो बेटे, लिखो जी। निशस्त्रीकरण दा अर्थ है परमाणु हथियारां दे प्रसार नूं रोकना। जरूरी नहीं जो मैं लिखा रही हूं तुसीं अपने कोलों भी बना के लिख सकते हो। निशस्त्रीकरण दा अर्थ है परमाणु हथियारां नूं रोकना। डिसआर्मामेंट मीन्स टू स्टॉप द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इनू अंडरलाइन कर लो, पहला इनू डाक अंडरलाइन कर लो। लिखो जी, दूजे विश्व युद्ध तो बाद, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तुहाडे कोल बुक हैगी है, एक बार रीडिंग दे लियो गौरव, दिवजोत। दूजे विश्व युद्ध तो बाद संसार अज तक राख दे ढेर ते खड़ा है। दूजे विश्व युद्ध तो बाद अज तक संसार राख दे ढेर ते खड़ा है। अज संसार दे हरेक देश कोल परमाणु हथियार हन। Every country of the world has nuclear weapons. हरेक देश परमाणु हथियारां नूं इकट्ठा करन दी दौड़ विच, हरेक देश परमाणु हथियारां नूं इकट्ठा करन दी दौड़ विच एक दूजे तो अगे निकलना चाहुंदा है। रेस बिटवीन द कंट्रीज फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, दौड़ लगी हुई है, हर देश एक दूजे तो अगे निकलना चाहुंदा है। जेकर अज तीसरा विश्व युद्ध, जेकर अज तीसरा विश्व युद्ध जां किसे दो देशां विच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, जेकर अज तीसरा विश्व युद्ध या दो चार देशां विच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, तां संभव है, मेरे पर्स चो मेरे पर्स चो कर ले, तां संभव है कि सारा संसार, तां संभव है कि सारा संसार विनाश दे मुंह विच चला जावे। की मतलब कि इन केस वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन 2 और 3 कंट्रीज और द वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, तब पूरी पूरी आस है कि सारा संसार डिस्ट्रक्शन वाल, विनाश वाल चला जाएगा। दिवजोत लिख रहे हो दोनों इंग्लिश च? हाँ बेटे कोई नहीं, अपने अपने शब्दों च बना लियो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जेडे भी बच्चे लैक्चर सुन रहे हो, नॉलेज नू अपने वर्ड्स विच बना के लिख लियो, टेंशन नहीं लेनी है कि कोई तुहाडा किताब नाल मिलिया होया वर्ड नहीं चाहिए, अपने आप लिखिया करो, अपनी ओन लैंग्वेज लिखिया करो, गल ठीक होनी चाहिए है। ठीक है जी, अगे लिखो। इसलिए अज संसार नू, इसलिए अज संसार नू निशस्त्रीकरण दी बहुत लोड़ है। सो द डिमांड या मेन नेसेसिटी ऑफ द वर्ड इज डिसआर्मामेंट। निशस्त्रीकरण दी बहुत लोड़ है। अगला पैरा चेंज करो, लिखो जी। निशस्त्रीकरण का अर्थ है, निशस्त्रीकरण का अर्थ है परमाणु हथियारां उत्ते रोक लगाउणी। इन बंद कर दे बेटे। का अर्थ है परमाणु हथियारां उत्ते रोक लगाउणी, कौमा, टू स्टॉप न्यूक्लियर वेपन्स। नवें परमाणु हथियारां नूं बनन तो रोकना, जेडे बन गए तो बन गए, नवें परमाणु हथियारां नूं बनन तो रोकना। टू स्टॉप न्यूक्लियर वेपन्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नूं स्टॉप करना, कौमा, पहला तो बने हुए परमाणु हथियारां दी वरतों नूं रोकना,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਿਉਂ? ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਲਏ, ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਗਲਤੀ, ਨਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਛੱਡਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਡੇਂਜਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ। ਲੱਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਭਾਰਤ 5 ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਤੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ 6 ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਜੌਨ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ।
ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੀਨ चीन सब तो ही अगे है। चीन का चीन जो चीन वाले कर देंगे ने, चीनिया का तो दिमाग ही इन्ना, चीन वाले तो सोच तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मतलब ऐदा ऐदा दी दुनिया विच हुण ऐदा ऐदा दी चीज़ां आ गईयां भी तुसीं सोच ही नहीं सकते। और एक तुहाडे चलो है तो तुहाडी क्लास चल रही है निशस्त्रीकरण ते, पर मैं तुहानूं एक होर चीज़ दसदी हां। एक तुहाडे साडे मनुख जाति दे सब तो वड्डे विनाश का कारण पता की है? मोबाइल फोन। ये चीज़ हाले तुहानूं समझ नहीं आनी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਐਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਐਪਸ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ। उस दिन मैं किते कथा सुन रही थी सोहाना गुरुद्वारे विखे, उन्होंने बड़ी सोहनी कथा, शायद मैं तुहानूं दस्सिया भी होवे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਤੇ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੰਗਤੇ ਸੀ, ਤੇਲ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਠੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੱਠੀ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ, ਮੱਠੀ ਖਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫੇਰ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਠੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਾਹਤੇ ਦੇ ਆਇਆ? ਤੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮੱਠੀ ਖਵਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮੱਠੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਿਠਾਇਆ, 20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਸੇਮ ਵਿਦ ਯੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 100 ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਐਪਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਕਾਸ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਮੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਫੇਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏ ਰੱਬਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 100 ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। YouTube ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 32-35 ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟॉपिक ਨੂੰ सुन लो। मैनू पता है मेरी शक्ल सोहनी नहीं है, मेरी आवाज भी नहीं सोहनी, मैं एग्री करदी हां। एक जदों असीं वीडियो मैं पाउणी है ਉਹਦੀ क्वालिटी भी कोई एडी हाई फाई नहीं हुंदी, सब कुछ है, बट जस्ट अखां बंद करके मेरी शक्ल देखण दी बजाय अखां बंद करके रजाई च बैठे बैठे लैक्चर ला के सुन लिया करो। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ। नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ डिसआर्मामेंट। निशस्त्रीकरण दी लोड़ अते महत्ता। हुण देखो, जे क्वेश्चन आ जाए तुहानूं 2 नंबर च भी आ सकता है, 4 नंबर च भी आ सकता। फिर बच्चों ने मैनूं पुछना मैडम इंपोर्टेंट क्वेश्चन दसो। आ क्वेश्चन ही है सारे, तो तुहानूं 2 नंबर च क्वेश्चन आ सकता, निशस्त्रीकरण तो की भाव है, जिन्ना मैं लिखाया लिख दो मिक्स करके। निशस्त्रीकरण दी लोड़ या महत्ता। हुण मान लो 4 नंबर च क्वेश्चन आ गया, दसो जी की लिखोगे? हाँ जी दसो, निशस्त्रीकरण दी लोड़ क्यों पई? हथियारां ते रोक लाउण दी लोड़ क्यों है? दसो, एक एक करके बोलो। हाँ जी दीपक, ठीक है की नहीं नहीं, निशस्त्रीकरण दी शस्त्रीकरण दी लोड़ नहीं मैं पूछ रही, हथियारां ते रोक लाउण दी लोड़ क्यों महसूस हुई? क्यों महसूस हुई? क्योंकि संसार कितने खड़ा, तबाही पे। 2 विश्व युद्ध होने, तीजा हो गया तो काम खराब हो जाएगा। लिखो लिखो, पहला पॉइंट आपे बढ़ाओ। नंबर 1, संसार विच शांति स्थापित करन लई। निशस्त्रीकरण की पहली लोड़ की है? संसार विच शांति स्थापित करन दे लई। निशस्त्रीकरण वर्ड नूं याद रखना है दीपक। निशस्त्रीकरण मीन्स हथियारां ते रोक लगाउणी। हुण तुहानूं प्रश्न यह है कि हथियारां ते रोक लाउण दी लोड़ क्यों पई? पहली गल, संसार विच शांति स्थापित करन दे लई। ठीक है, टू मेनटेन पीस इन द वर्ल्ड। दूजी गल, तीजे विश्व युद्ध नूं रोकण दे लई। नहीं, जे आपां नहीं कंट्रोल करांगे फिर की होगा? तीजा विश्व युद्ध होगा। तीजे विश्व युद्ध नूं रोकण दे लई, टू स्टॉप थर्ड वर्ल्ड वार। मैं कोई किताब चो नहीं बोलती, अपने कोलों हैडी। हाँ जी, मनुख जाति नूं खत्म होण तो बचाउण दे लई, टू सेव ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। कि दुनिया विचों खत्म हो जानी है मनुख जाति, टू सेव ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। मनुख जाति नूं बचाउण दे लई। नंबर 4, कमजोर देशां नूं शक्तिशाली देशां तो बचाउण दे लई, टू सेव वीक कंट्रीज फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ सुपर पावर्स। कमजोर देशां नूं वड्डियां शक्तियां तो बचाउण दे लई। अगला, वातावरण की सुरक्षा दे लई, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। वातावरण की सुरक्षा दे लई। वातावरण की सुरक्षा क्यों? जहरीलियां गैसां फैलणगियां, कैमिकल हाइड्रोजन बंब चालू, नाइट्रोजन बंब चालू, सारा वातावरण खराब हो, बीमारियां फैलणगियां, साह दियां, स्किन दियां, बंदे नूं जिउणा औखा हो जाएगा वातावरण नूं बचाउण दे लई। हाँ जी, अगे लिखो, संसार विचों गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट अते पिछड़ापन एंड बैकवर्डनेस नूं पिछड़ापन बैकवर्डनेस नूं खत्म करन दे लई। की मतलब भी जिन्ना पैसा असीं हथियारां ते लाना, अरबां खरबां रुपया, वो कित्थे लाओ? चंगे कम्मां ते ला लो ना, पढ़ाई ते ला लो, सिक्ख्या ते ला लो, सेहत ते ला लो, लोकां नूं रोजगार देण ते ला लो। ठीक है, विनाश ते लाण नालों इधर ला लो। ठीक हो गया? और कोई दसो? हाँ जी, सब अगला पॉइंट लिख लो। वर्तमान समय की सब तो वड्डी मंग परमाणु हथियारां ते काबू करना है। वर्तमान समय की सब तो वड्डी मंग परमाणु हथियारां ते काबू करना है या कंट्रोल करना है।
It is the demand of R to stop the use of nuclear weapons in the world. दसो हुण जेडे मैं पॉइंट लिखाए हैं कोई इदां दे पॉइंट है जेडे रट्टा लाउण दी लोड़ पवे बस प्रश्न नूं सोचो भी परमाणु ते निशस्त्रीकरण दी लोड़ क्यों पई फिर लिखो ये पॉइंट तुसी जो होर तुहानूं लगदा जरूरी नहीं जो मैं हमेशा एक गल कहनी है जरूरी नहीं जो मैं लिखानी है वो लिखो जो तुहानूं गल समझ आई तुसी वो लिखो बट वो गल ठीक होनी चाहिए एक हुण मैनूं कोई टाइम दसेगा 11 चलो हाँ जी अगे अगे इस तो अगे लिखो निशस्त्रीकरण अते यूएनओ निशस्त्रीकरण अते यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ अते निशस्त्रीकरण डिजार्मामेंट एंड यूनाइटेड नेशंस डिजार्मामेंट एंड यूनाइटेड नेशंस हाँ जी लिखो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ संसार की सब तो वड्डी अंतरराष्ट्रीय संस्था है संसार की सब तो वड्डी अंतरराष्ट्रीय संस्था है इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूएनओ 193 देश यूएनओ दे मेंबर हन यूएनओ की स्थापना ही तीजे विश्व युद्ध नूं रोकण लई होई सी असली कारण यूएनओ का की सीगा तीजे विश्व युद्ध नूं रोकना संसार नूं बचाउणा The main aim of the UNO is to stop third world war and save humanities ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ यूएनओ दे संविधान दी धारा 11 यूएनओ का जो संविधान है उदी धारा 11 आर्टिकल 11 ऑफ यूएनओ कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने रूल लिखे हुए ने विच हथियारां नूं रोकण अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा नूं बनाए जाण ते जोर दिता है Article 11 of the UNO provides international peace and security and to stop nuclear weapons. संयुक्त राष्ट्र दे संविधान दे अनुच्छेद 11 दे विच अंतरराष्ट्रीय शांति नूं बनाए रखण देशां दी सुरक्षा दे लई हथियारां दी रोकथाम ते जोर दिता है जरूरी नहीं जो मैं लिखा रही हूं तुसीं अपने आप बना के भी लिख लिया करो लिखो यूएनओ ने निशस्त्रीकरण लई कमेटियां भी बनाईयां हन यूएनओ ने निशस्त्रीकरण लई कमेटियां भी बनाईयां हन 1952 ਅਤੇ 1954 1952 and 1954 UNO has formed disarmament commission 1952 ਅਤੇ 1954 ਵਿੱਚ UNO ਨੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ लिख लो यूएनओ कमजोर अते बेसहारा देशां दी सुरक्षा दी जिम्मेवारी लेंदा है यूएनओ कमजोर अते बेसहारा देशां दी सुरक्षा दी जिम्मेवारी भी है यूएनओ
takes responsibility to safeguard and protection of weak and needy countries. Weak and needy countries. यूएनओ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਾਏ ਸੀ ਮੈਂ यूएनओ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਾਏ ਸੀ यूएनओ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ यूएनओ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ यूएनओ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਸੀ यूएनओ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਅਧੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੀਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ यूएनओ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਪੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਾਨਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूएनओ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ यूएनओ ਦਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੋਲ ਫॉर डिसआर्मामेंट या इंडिया एंड डिसआर्मामेंट ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ यूएन ਦੇ ਵਿੱਚ यूएन ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ